حضرت السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید مصطفیٰ بول رہا ہوں، بھوپال سے، پہچانا؟ بھوپال سے؟ اچھا صاحب، کون سے محلے میں ہو؟ جاوید مصطفیٰ۔ ہاں ہاں ماشاء اللہ، پہچان لیا اشوک گائیڈنس۔ پہچان لیا پہچان لیا۔ ہاں حضرت ایک سوال کرنا تھا آپ سے ہاں کہ ہم لوگ تو یہاں بھوپال میں پرانے زمانے کے بسے ہوئے ہیں، ہاں ہاں بالکل بالکل۔ تو پہلے تو ہم لوگ کسی بھی مسجد میں پڑھ لیتے تھے نماز، ہاں 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 کیونکہ بریلوی مسجد تھی نہیں۔ ہاں ہاں اب ہمارے یہاں پہ آ گئی ہے 4-5 بریلوی مسجد، ہاں بھوپال میں، ہے نا، اور اپنے علماء بھی آ گئے ہیں ماشاء اللہ سے۔ اچھا 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 ماشاء اللہ اب ماشاء جب ہم دوسروں کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم تو جو ہے گستاخ رسول کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، تمہاری نماز ہی نہیں ہے، اٹھک بیٹھک ہے صرف۔ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ تو ہم لوگ تو سب اولیاء اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، جی 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 لیکن نماز میں ہم فرق نہیں کرتے۔ بھائی دیوبندی کی بھی نماز ہے، بریلوی کی نماز بھی نماز ہے، بے شک بے شک فاتحہ بھی دلاتے ہیں، نیاز بھی دلاتے ہیں، دیگ بھی کرتے ہیں گوشت پاک کی، بے شک بے شک بے شک۔ لیکن صرف نماز پڑھنے کی وجہ سے دیوبندی کی مسجد میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم گستاخ رسول کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، تمہاری نماز ہی نہیں ہے۔ استغفر اللہ ثم یا تو ہم استغفر اپنا اللہ۔ پیٹرول جلا کے 2 کلومیٹر جائیں، غریب نواز مسجد، ثقلینی مسجد، اور وہاں نماز پڑھیں، تو کیا کیا جائے حضرت اس کے بارے میں؟ اب میں جواب دیتا ہوں۔ جی قرآن میں اللہ نے فرمایا جی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اللہ فرماتا ہے مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ جی مسجد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، بالکل صحیح بولا آپ جیسے نے۔ آلو بیگن ٹماٹر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے جی کہ آلو نہ تو دیوبندی ہوتا، نہ بیگن دیوبندی ہوتا، نہ بیگن جو ہے کہ بریلوی ہوتا، نہ ٹماٹر بریلوی ہوتا، نہ بھنڈی بریلوی ہوتی، نہ لوکی بریلوی ہوتی، نہ کدو بریلوی ہوتا، صحیح بات نہ ہے۔ دودھ بریلوی ہوتا، نہ گوشت بریلوی ہوتا، نہ بکری بریلوی ہوتی، نہ بکرا بریلوی ہوتا۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر بکرا بریلوی ہوتا اور بکری بریلوین ہوتی، بالکل بکرا صحیح بولا دیوبندی آپ ہوتا تو بکری دیوبندین ہوتی۔ نے۔ کیا بالکل خیال ہے؟ بالکل صحیح بات ہے، یہ تو بالکل۔ جاندار چیزیں ہیں نا جو میں نے آپ کو بتایا، بکرا بکری، جی مرغا جی جی، مرغی۔ مرغا اگر بریلوی ہوتا تو مرغی بریلوین ہوتی، مرغا صحیح دیوبندی بات ہے، ہوتا تو مرغین دیوبندی ہوتی۔ صحیح بات ہے۔ تو مسجد کا کوئی اس طرح سے مطلب نہیں ہے جیسے کہ لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ صاحب ہاں دیوبندی بریلوی، یہ تو ایک نام لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں۔ جی مسجد کے لیے تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا، اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ جی، یہ قرآن سے بات کر رہا ہوں نا میں تو۔ قرآن سے بالکل بالکل۔ تو جب اللہ نے کہا مسجدیں میرے لیے ہیں تو کوئی بھی مسجد بنا رہا ہے آپ چندہ دے ہاں سکتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اب وہ مسجد ضرار وہ ایک الگ ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا مسجد ہاں وہ تو ضرار و منافقوں کی کفر، مسجد۔ وہ تو بالکل قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ جی مسجد ضرار و کفر و تفریقا بین المؤمنین، مسلمانوں کے درمیان تفریق کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، تو اس کا تو حکم اللہ نے بیان فرما دیا صحیح بات ہے۔ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں میں نے تو یہ سنا کہ اللہ کے رسول نے جلانے کا حکم دے دیا تھا جی اس کے بارے میں، مسجد ضرار کے بارے میں۔ جی صحیح بات ہے۔ تو وہ تو ایک مسجد مخصوص اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی۔ ہاں اب اگر سبھی مسجدوں کو اسی حکم میں لوگے، جیسے کہ بریلوی کہتے ہیں دیوبند والوں کی مسجد مسجد ضرار کے حکم ہے، جیسے مشاہد حسین کے رائے، مشاہد حسین بہت میٹھا ہے، بہت میٹھا مفتی ہے، تو بہت ہی میٹھا ہے۔ اس ہاں کی بہن بھی بڑی میٹھی ہوگی، اس لیے کہہ رہا ہوں میٹھی کہ یہ الیاس قاضی کا دلال ہے۔ ہاں، ان لوگوں نے ہمارے حضور کی بےعزتی کری ہے۔ صحیح ان کو بات بھی ہے، پتہ میٹھا چلے میٹھا۔ کہ یار اطہر حسین قاضی تو ہاں کباڑا کرے دے رہا ہے بہت۔ وہ دیکھو کتنا میٹھا لگتا ہے مفتی مشاہد حسین کی بہن کتنی میٹھی ہوگی، بیٹی کتنی صحیح میٹھی بات ہوگی، ہے۔ اماں کتنی میٹھی ہوگی اس کی، ہاں ان ایسی لوگوں نے مفتی ہمارے سمر حضور کی کی اماں کس بےعزتی قدر کری ہے۔ میٹھی ہوگی، بہن کتنی میٹھی۔ اب لگے گا ان کو سننے کے بعد کہ آیا میٹھا کہنے کا مذاق ہے۔ صحیح بات ہے۔ اب آیا میٹھا کہنے کے بعد اب لگے گا کس سے پالا پڑا ہے، کس کرے سے پالا پڑا ہے، سبحان السبوح کے مطابق ہے۔ صحیح بات، صحیح بات۔ تو قرآن میں جب اللہ نے فرما دیا مسجدیں میرے لیے ہیں، قرآن میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد اللہ کے لیے ہے۔ یہ لفظ پلورل ہے، جمع کا لفظ آیا ہے، مسجد کا نہیں ہے، مساجد ہے۔ مساجد کا ہے نا۔ تو مسجد اگر دیوبندی بنا رہا آپ چندہ دو، اہل حدیث بنا رہا آپ چندہ دو، بریلوی بنا رہا آپ چندہ دو، یہاں تک کہ شیعہ بھی بنا رہا آپ چندہ دو، اس لیے کہ شیعہ بھی وہ نمازی پڑھے گا،
وہ خرافات جو کرے گا شیعہ تو وہ الگ جا کے کرے گا، ہم مسجد میں نہیں کریں گے سب، اور کریں گے بھی تو تقریر وغیرہ کریں گے، وہ جانے ان کا کام جانے، ہم نے ان کی خرافات کے لیے چندہ نہیں لیا ہے، چندہ ہم نے مسجد کے لیے لیا ہے، کیا خیال ہے کہ وہ نماز پڑھیں گے، صحیح بات. اب وہ جو کریں وہ جانے، ان کا کام جانے، اللہ کی جواب دیں گے. نکاح میں بھی جیسے بولا جاتا ہے کہ یہ مطلب ان لوگوں کا کہنا ہے کہ بریلوی قاضی بلاؤ، جبکہ نکاح کی پروسیس تو سیم ہے، چاہے دیوبندی قاضی آ کے کرے یا بریلوی قاضی آ کے وہ کرے. تو اعلیٰ حضرت نے تو لکھا ہے غیر مسلم بھی بامن بھی نکاح پڑھا دے تو نکاح ہو جائے گا. تو دیوبندی کے پروانے میں کیا دقت ہے؟ تو نہیں وہ لکھا ہے نا بامن پڑھا دے تو نکاح ہو جائے گا. فاضل بریلوی نے لکھا ہے، حضرت نے یہ بھی لکھا کہ نکاح تو ہو جائے گا اگر دیوبندی پڑھا ہے. یہ لوگ اعلیٰ حضرت کی بات کیوں نہیں مانتے؟ نہیں یہ کہتے ہیں صاحب وہ لکھا ہے ہو جائے گا پڑھانا. تو ایسی ہی وہ مسئلہ ہے کہ غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہنا جائز ہے، مگر کہا نہیں جائے گا. اگر یہ کہیں گے نہیں صاحب کہہ سکتے ہیں تو پھر نکاح بھی بامن سے پڑھوا لو، اعلیٰ کے فتوے کے مطابق لے آؤ، کسی بامن کو نکاح پڑھوا لو، ہو جائے گا. اعلیٰ نے لکھا نکاح تو ہو جائے گا. اور بھوپال میں جو ہے وہ مسجدوں میں نکاح کا چلن ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں نہیں مسجدوں میں نہیں کروائیں گے، ہم تو بارات میں ہی کروائیں گے نکاح. نہیں اب کہیں بریلوی نکاح پڑھا رہا ہے تو آپ ایک آدھ بامن کو لے آنا اپنے ملنے والے کو پکڑ کے کہ نہیں یہ نکاح پڑھائیں گے، حالات کا فتویٰ لے کے دیکھو حالات کا فتویٰ ہے، ہو جائے گا. نکاح ہوگا تو پڑھوانا پڑے گا آپ کو. یہ کیوں کہتے ہیں کہ دیوبندی نے ایسا لکھا ہے کہ صاحب کوا کھانا جائز ہے؟ کون سا کوا کھانا جائز لکھا ہے؟ جس کوے کو اعلیٰ حضرت نے جائز لکھا ہے اس کو انہوں نے دیوبند والوں نے جائز لکھا ہے. جائز کر دیا. صحیح بات. اعلیٰ حضرت نے بھی 3 کوے جائز بتائے، انہوں نے تو ایک بتایا تھا، انہوں نے 3 بتائے. ایک پہاڑی کوا بھی اعلیٰ حضرت نے جائز لکھا ہے کہ اس میں کلام ہے، بحث ہے، اور اصح قول یہ ہے کہ یہ بھی جائز ہے پہاڑی کوا بھی. اور ایک کوا ہو ایک کھیتی والا جائز بتایا اعلیٰ حضرت نے، جو دانا کھاتا ہے گندگی نہیں کھاتا. ایک کوا اور جائز بتایا، 3 کوے جائز بتائے. یہ تو بالکل نئی بات بتائی آپ نے. تو وہ تو ایک جائز بتا کے گئے گنگوہی صاحب، تو انہوں نے 3 بتایا تو ایک کی بریانی بنا ہے، ایک کا قورمہ بنا ہے، ایک کا اسٹو بنا ہے. 3 کوے پکڑ کے لائے لوگ کہیں سے. ہم لوگ تو کوا خور بول کے تانا مارتے ہیں. ہاں یہ خود کوا خور ہو جاتا ہے، ہم لوگوں پہ پلٹ جائے گا. دوسرے تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ ناپاکی لگی ہے اگر انگلی کے اوپر تو اسے 3 بار اگر چاٹ لے زبان سے تو پاک ہو جائے گی. تو وہ تو ایک مسئلہ بتایا، وہ مسئلہ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، فتح رضیہ میں بھی لکھا ہے. اچھا دونوں نے لکھا ہے. تو تھانوی صاحب نے کوئی یہ تھوڑی کہا ہے کہ ایسی گندی ہے تو چاٹو. وہ ایک مسئلہ بتایا کہ اگر چاٹ لے گا تو 3 بار انگلی پاک ہو جائے گی لیکن منہ ناپاک ہو جائے گا. ارے انگلی تو پاک ہو جائے گی، سمجھ رہے، منہ ناپاک ہو جائے گا. تو تھانوی صاحب نے تھوڑی کہا کہ ایسا کرو، ایک مسئلہ بتایا. تو وہ تو عادت جیسے عادت نے کہا کہ نکاح بامن بھی پڑھا دے تو ہو جائے گا، تو پڑھوا لو نا پھر. بالکل صحیح بات. کیوں نہیں پڑھواتے ہیں آپ نے یہ ویڈیو جانے کے بعد تو جو نئی بات آپ نے بتائی ہے، یہ ویڈیو جانے کے بعد تو جو ہے ہم لوگ جو تانا مارتے ہیں وہ ہم بھی پلٹ جائے گا پھر. وہ تو انشاءاللہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد انشاءاللہ اندور کے 50,000 لوگ اور کوٹا کے 50,000 لوگ انشاءاللہ، اور بمبئی ناسک کے ہی 50,000 لوگ اللہ نے چاہے تو سننے کے بعد سوچیں گے کہ یار واقعی اطہر حسین قاضی جو کہہ رہا ہے ڈھنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے. اور اطہر حسین قاضی نہ تو دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ اہل حدیث ہے، نہ مودودی ہے. اور یہ اطہر حسین قاضی جو کہتا ہے کہ بات صحیح ہے کہ نہ ہم بریلی پہ ایمان لائے، نہ دیوبند پہ، نہ اہل حدیث پہ، ہم تو اللہ رسول پر ایمان لائے، صحابہ کرام کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں. آمنت باللہ ملائکتی و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیری و شری من اللہ تعالی البعث بعد الموت. یہ ہم نے پڑھا ہے. ہم ایسے ایمان نہیں لائے. آمنت بالدیوبندیت والبریلویت والسلفیت واللتاجیت والشاکریت والنجدیت، اس پر ایسے تھوڑی ہم نے پڑھا ہے. تو انشاءاللہ یہ کچھ دن بعد یہ آڈیو سننے کے بعد لوگ کہیں گے کہ جو اطہر حسین قاضی کہہ رہے ہیں اب جلسہ ایسا کرایا جائے کہ کوئی بھی طبقے کا عالم آئے، سب کو بلاؤ اور سب سے کہو کہ خالی اسلام بیان کرو. ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن میں جس کے بارے میں کہا کہ بے شک میرے نزدیک پسندیدہ مذہب اسلام ہے، وہ بیان کرو. تمہارے اپنی پسند والے مذہب بیان مت کرو. اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک میرے نزدیک پسندیدہ مذہب اسلام ہے. اب لوگ کہہ دیں گے راجکوٹ والے، پوربندر والے، اندور والے، اجین والے، رتلام والے، کوٹا والے اور بوندی والے، جھالاواڑ والے کہ جو اللہ نے پسند کیا وہ مذہب بیان کرنا، جو تمہارے پسندیدہ مذہب ہے نا وہ بیان مت کرنا. تو کیونکہ فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ شریعت پر حتی الامکان عمل کرنا. آپ الملفوظ لانا نہیں تو میں بھیج دوں گا کہ لکھا ہے شریعت پر حتی الامکان عمل کرنا. اب شریعت اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا نام شریعت ہے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کا نام.
तो कह रहा है, कहते हैं कि आला हज़रत जो थे मुफ्ती नहीं थे तो वो फतवा ही नहीं दे सकते। तो वो नहीं, अब आला क्या लिखते आगे, शरीयत पर तो हत्तल इम्कान अमल करना। हत्तल इम्कान का मतलब ये है कोशिश भर कर लेना, हाँ जितनी कोशिश हो जितनी। और फिर इसके बाद लिखा मेरे दीनों मजहब पर मजबूती से कायम रहना। शरीयत से अलग करके कर रहे हैं। शरीयत के बारे में कह दिया कि शरीयत पर हत्तल इम्कान, यानी अल्लाह रसूल के फरमान पे हत्तल इम्कान अमल कर लेना। और मेरे दीनों मजहब पर साफ लिखा मजबूती से कायम रहना, हर फर्ज से हम फर्ज है जो मेरी किताबों से जाहिर है। ये भी लिखा जो मेरी किताबों में, मतलब इनकी किताब अलग हो गई और अल्लाह रसूल की किताबें अलग हो गई। हाँ, और ये भी अगर लिख देते आला हज़रत के जो औलिया अल्लाह ने लिखा है मैं उसी को मानता हूँ, उसी पर ये तो बात मान ली जाती। इन्होंने कैद लगाई कि मेरी किताबों में जो है उसी पर ही अमल करना, हर फर्ज से हम फर्ज है। हाँ, जैसे फतवा रज़विया और हर फर्ज से हम फर्ज बताया, उसके अलावा मजबूती से कायम रहने का कहा, और शरीयत के बारे में कहा हत्तल इम्कान अमल करना। ये नहीं कहा कि शरीयत पर मजबूती से अमल करना, ये नहीं कहा। जी मेरे दीनों मजहब पर मजबूती से अमल करना, शरीयत पर हत्तल इम्कान अमल करना। इसीलिए बरेलवी आज के जमाने का मुशाहिद हुसैन है, गुफरान सियालवी है, शवासी जलाली है, मुफ्ती समर अफ्तारी है, ये उसी कौल पर पाबंद है कि मजबूती से ही अमल करते हैं फतवा रज़िया पे। हाँ, सही। और कुरान हदीस के ऊपर वैसे ही अमल करते हैं जैसा उन्होंने बताया कि इस पर हत्तल इम्कान अमल करना, तो वैसे ही अमल करके बताना बरेलवी लोग। बस देख रहा होगा आप, इनकी जबान पे कुरान हदीस का नाम ही नहीं आता, हत्तल इम्कान अमल करते हैं। नहीं आता, और जो अभी वो कह रहा है वो मुफ्ती मुशाहिद हुसैन मीठा मीठा, किस कदर मीठा, मैंने तो चेहरा देखा बहुत ही ज्यादा मीठा है। बहन कितनी मीठी होगी, उसकी बेटी तो उसका अंदाज लगता है कि बेटी तो बहुत मीठी होगी। और अब तो इनके लगेगा कि किस कर्रे से बाहर पड़ा है, जैसा सुबान सुबह में आला हज़रत ने लिखा था ना वो इम्कान किस्म के बारे में, वो जवाब दिया था। चलो हम कहते हैं वो जवाब आला का एक हद तक सही भी है कि उन्होंने जो जवाबात दिए, लेकिन वो जबान बाद में ऐसी कर ली थी कि वो जबान ऐसा बिल्कुल बाजारी किस्म की जबान हो गई थी। सुबान सुबह जो किताब है ना अल्लाह की, जी। और ये बहुत जबरदस्त उसने जबान इस्तेमाल किया, अगर आदमी पड़ेगा। तो कुछ बताइए उसके बारे में। सुबान सुबह में वो मैंने कहा ना कि वो देवबंद वाले से सोचेंगे कि ये किस कर्रे से पाला पड़ा है देवबंदी। मतलब उसने औरत का जहन शामिल किया है, जैसे औरत मर्द का मामला होता है ना जो, हाँ। उस मिजाज को सामने रखकर कहा कि देवबंदिया भी सोचेंगे किस कर्रे से पाला पड़ा। अच्छा, ये लिखी किसने? आला की किताब है सुबान सुबह। अच्छा, आला हज़रत की है। तो वो उसमें जबान बहुत ऐसी आ गई है, बड़ी उसने अजीब अजीब बातें हैं कि तुम्हारे साथ से तो फिर ये माने जाए कि वो उसने लिखा, उन्होंने एक बहस की है। देखो उन्होंने ये नहीं कहा कि नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह झूठ बोल सकता है, ऐसा लिखा नहीं है, बल्कि वो एक बहस की है, कुदरत इलाही पर बहस किया है उन्होंने। चलो हम कहते हैं चलो ठीक है, गलती हो गई होगी, इनसे कुछ मामला हो गया, हम भी मानते हैं। लेकिन इस तरह की बहस के ऊपर कोई उन्होंने थोड़ी लिखे गए कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, ऐसा थोड़ी लिखा क्लियर। ऐसे को तो देवबंद वाले भी काफिर मानेंगे। अगर किसी भी देवबंद वाले सामने कहो कि साहब को ये कहता अल्लाह झूठ बोल सकता है, तो कहते काफिर है आदमी। वो तो एक बहस में कुछ बात ऐसी लाए हैं और बहुत तकलीफ, जैसे उसमें अपन पढ़ना भी नहीं चाहते, बहुत बड़े रातें खत्म हो जाए, दिन खत्म हो जाए। तो अब मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि फाजिल बरेलवी ने भी 3 कौवे जायज लिखे हैं। फतवा रज़िया पढ़े तो सही, फिर इनको मालूम हो जाएगा। और वे सुबान सुबह भी पढ़े जो जवाब दिया है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, इसके ऊपर जो बहस पर जवाब दिया, कैसी जबान इस्तेमाल की है उसमें, क्या कहा कि तुम्हारे हिसाब से तो फिर ये मानना पड़ेगा कि अल्लाह का जिस्म भी है, अल्लाह का हाथ भी है, अल्लाह का पैर भी है, अल्लाह पैर भी रख सकता है, अल्लाह ताला हाथ भी। अरे वो तो फिर जने किस वो मैं जबान से नहीं बता सकता, ऐसी बातें नहीं। पर ये जो कौवे वाली बात है, ये तो अच्छा ही है कि लोगों को नहीं पता, क्योंकि आला हज़रत के तो बहुत मुरीद हैं। 3 कौवे जाएंगे, 3 तो कौवों की शामत आ जाएगी बुरी तरीके से। 3 कौवे, एक पहाड़ी कौवा, एक खेती वाला कौवा, एक कौवा और है उसमें मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक कौवा और है। कहा कि पहाड़ी कौवे के बारे में तो बहस है, कलाम है कि जायज है कि या नहीं है। कहा फिर आगे यही लिखा है कि अच्छे कौल ये है कि ये भी जायज है, यानी सही कौल ये है कि ये भी जायज। तो थानवी साहब, वो गंगोई साहब तो एक कौवा जायज बता रहे हैं, तुम 3 बता रहे हो साहब, हैं? सही बात है। दूसरी बात यह है कि कुरान में नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह उठाया है। इंजीनियर मिर्जा ने कभी ये कौवे वाला मुद्दा नहीं उठाया? वो तो उठा चुका, जने कितने मसले उठा चुका वो तो। अच्छा, उठा चुका वो तो, वो वाले उठाता था। हाँ, वो तो अब जने कितने उठा चुका, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन वो अब देखो ये कुरान में है वो एक और आयत है, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाह।
अल्लाह की मस्जिदें वही आबाद करते हैं मन आमन बिल्लाह, जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर। तो हुजूर ने ये भी फरमाया जिसे मस्जिद में जाता देखो उसके ईमान की गवाही दो है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब ये कहें साहब कादियानी को बीच में ले आते फिर ये अरे यार कादियानी की बात क्यों कर रहा हो? अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो जिसको मस्जिद में जाता देखो ईमान की गवाही दो। बात की बात है, कादियानी बाद में पैदा हुआ है। सही बात है, ये सब बाद में पैदा हुए हैं, अल्लाह के रसूल ने तो पहले फरमाया है। कादियानी तो अलग ही मसला हो गया ना। अब अच्छा चलो ये कहते हैं चलो कादियानी को क्या मानोगे, फिर कादियानी पढ़ता क्या ना, ठीक है ये तुम्हारी बात हमने मानी यार, बहुत अच्छी बात की कि कादियानी जा रहा तो क्या उसको भी ईमान, हाँ हम कहेंगे ठीक है आप उसको ईमान वाला मत मानो तो इसको तो मान लो ना, देवबंदी को, ये तो नहीं मान लो ना जैसा है। ये थोड़ी कोई दूसरे नबी को मानते हैं नहीं, जैसी अगर ये अपन की बहस चले ये कहे तो फिर कादियानी को ही मुसलमान मानो, कहना हाँ यार यहाँ रुक जाओ बात अच्छी कही आपने, कहना ठीक है कादियानी को तो नहीं मानते, तुमने अच्छी पॉइंट की, कहना अब ये बताओ इसका मतलब कादियानी तुम्हारी नजर में मुसलमान नहीं है तो ये तो है मुसलमान देवबंदी। ये तो खातमुन नबी वाले है ना, तो तुम तो खुद ही मान रहे हो कि इसका मतलब कादियानी, इसका मतलब तुम भी यही मानते हो, कादियानी अलग है देवबंदी नहीं है इतना अलग। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। देवबंद वालों के वही अकायद है जो बरेली वालों के हैं, और इख्तिलाफ तो है ही है बहुत सारी बातों में, लेकिन देखो अल्लाह के रसूल आखिरी नबी देवबंद वाला ही मानता है, चारों इमामों को देवबंद वाला ही मानता है, कादी चिश्ती शोरबंदी नक्शबंदी मुजद्दिदी ये सिलसिलों में देवबंद वाले मुरीद भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं। हमारे भोपाल में पीर सईद मियां बहुत बड़े मुजद्दिद सिलसिले के थे, हजरत पीर सईद मियां रहमतुल्लाह अलैह से वहाँ पर मैं उनकी खानकाह में भी गया, नहीं मैं गया ना खानकाह, पीर गेट पे खानकाह है उनकी, पीर गेट पे। बिल्कुल। और उनके वालिद बड़े बुजुर्ग थे, हजरत पीर नन्हे मियां रहमतुल्लाह अलैह, वो भी बड़े बुजुर्ग थे, वो तो बहुत बड़ी हस्ती थे हजरत पीर नन्हे मियां रहमतुल्लाह अलैह। और वो उनके 4 लड़के थे, एक सिराज साहब, एक वो थे बिलखिरिया में रहते थे, कोरोना में इंतकाल हुआ है, एक बिलखिरिया में थे, और एक चारों ने शादी नहीं की थी। अच्छा शादी नहीं करी? चारों ने नहीं की, एक ने नहीं की तो चारों ने नहीं की। एक की होने वाली थी, फिर वो कुछ मसला ऐसा फंस गया कि उनकी भी नहीं हो पाई शायद। और एक ही बहन की शादी हुई है, वो बहन उनकी शायद नागपुर में है, हजरत पीर नन्हे मियां रहमतुल्लाह अलैह की लड़की की शादी हुई है बस। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि भोपाल में हजरत सैयद अफजल साहब रहते थे। अफजल साहब को जानते हो आप? अफजल साहब कहाँ के? सैयद अफजल मियां साहब मारहरवी। हाँ वो जो IPS थे। हाँ वही तो भोपाल में तो ड्यूटी थी। हाँ भोपाल में ADG थे, ADG। हाँ हमें तो अभी उनके लड़के का भी अभी इंतकाल हुआ है ना। हाँ वो तहसीलदार थे वहाँ पर। तो हजरत सैयद अफजल मियां रहमतुल्लाह अलैह किसके पीछे नमाज पढ़ते थे भोपाल में? हाँ इन लोगों के पीछे पड़ता है, दो बंदियों के पीछे, और क्या। तो ऐसा थोड़ी कि गरीब नवाज मस्जिद जाते होंगे या ऐसे बरेलियों की 4 तो मस्जिद है इतने बड़े शहर में, ऐसा थोड़ी है कि ढूंढ ढांड हो जाते हैं। मस्जिद है बस, सही बात है। तो इतने ट्रैफिक में थोड़ी के साथ ट्रैफिक से बचा के बरेली मस्जिद ढूंढने जाएंगे। बिल्कुल सही। और हो सकता है इसके गवाह भी मिल जाएंगे वहाँ पर भोपाल में बहुत सारे, जो देखे होंगे कि हाँ यहाँ पे थे। सही बात है। बहुत अच्छे आदमी थे सैयद अफजल मियां साहब, वो थे हमदर्द थे मुसलमानों के, बड़े अच्छे। मियां के तो भाई थे, छोटे भाई थे। हाँ छोटे भाई तो 30वें नंबर के थे सैयद अफजल मियां साहब, लेकिन बहुत बड़े मुसलमानों के वो थे साहब, लीडर थे एक तरह से, बहुत बड़े। मुझे तो उनके जाने के बाद आज भी वो समझ लो कि उनका वो होता है कि यार इतनी बड़ी पोस्ट पे होकर अभी उम्र बाकी थी, शायद 5-6 साल बाकी थी अभी ड्यूटी में। हाँ 55 के थे शायद मेरे ख्याल से, तो वो अभी बहुत बड़ा काम करते मुसलमानों का, बहुत बड़ा काम करके जाते। अल्लाह उनकी मकसद फरमाए। बहुत ही निडर और वैसे आदमी थे जिसकी मुख्यमंत्री साबिक पूर्व मुख्यमंत्री जनाब मोहतरम श्रीमान वो क्या नाम है उनका, शिवराज सिंह यादव ने भी तारीफ की थी साहब कि हमारे मध्य प्रदेश के एक जिंदा दिल शख्स IPS जनाब अफजल साहब का निधन हो गया। बल्कि वो एक मिनट के आके 1 मिनट लोग आप लोग खड़े हो जाए उनके उसमें। अब बताओ एक गैर मुस्लिम होके यार इतनी अदब कर रहा है, हम लोगों को गैर मुस्लिमों का भी थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए कि मुख्यमंत्री से अपने वक्त के शिवराज सिंह चौहान, लेकिन अफजल मियां साहब की वफात के बाद एक मिनट के लिए कहा कि सब लोग खड़े हो जाएं। सही बात है। तो आप लोग भी तो छोड़ो कि वो हमारे मुसलमानों के एक रहबर का इंतकाल हुआ तो इस्तकबाल में खड़े होने का कह रहा है, मुख्यमंत्री होके कह रहे हैं, तो तुम भी तो उनके साथ में कुछ ऐसा सलूक करो कि उनको लगे कि यार हाँ ये वाकई में मुसलमान है। इस्लाम ने सब कुछ बता दिया है। अरे ये तो मुसलमानों से जब अच्छा व्यवहार नहीं रखते बरेलवी लोग, तो फिर गैर मुस्लिमों से क्या व्यवहार रखेंगे? क्या इस्लाम फैलाएंगे? ईरान जाके, इराक जाकर और अमेरिका जाके क्या इस्लाम फैलाएंगे? सुन्नी वहाबी करके जाएंगे वहाँ।
नहीं तो ये कहते तो है ना कि हिंदू तो हूँ पर वहाँ भी नहीं, तो मतलब हिंदू होने में नहीं, मैं कह रहा हूँ जब ये अमेरिका जाएंगे और वहाँ के लोग जो ईमान लाएंगे ना, अंग्रेज लोग बड़े बड़े अमेरिका के और ईरान, वहाँ के कनाडा के, न्यूजीलैंड के, और वहाँ जाएगा ये शहजाद आलम, वहाँ जाएगा मुशाहिद हुसैन, वहाँ जाएगा अफसर सियालवी, वहाँ जाएगा ये अशरफ आसिफ जलाली, वहाँ जाएगा इलियास काजी का ये दलाल मुफ्ती समर, और कहेगा मसले के आधार को मानते हो तुम? वहाँ के अमेरिका वालों से कहेगा जो ईमान ले आए कि साहब पहली बार सुना है मसले के इस्लाम को तो हम जानते हैं कुरान में है। नहीं, ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान को काफिर मानते हो कि नहीं? थानवी साहब को काफिर मानते हो कि नहीं? और ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान को, ताहिरुल काजी को काफिर मानते हो कि नहीं? इन्होंने देवबंद वालों की मस्जिद में गए थे ये दोनों। हाँ, वो इतनी तो वो कहे हम तो नहीं मानते कि इन्हें काफिर मानना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो अंग्रेज को गुस्सा आ जाते कि तेरी बहन का माँ का मारूं, तेरी अम्मा को मारूं, तेरी कहाँ से आया तो निकाल, तेरी बहन का माँ का ऐसे। अरे कहाँ से आ गए 50-60 अंग्रेज होंगे इकट्ठे कि क्या हो गया? अरे माजा जनी का कह रहा बहन का माँ का, इसकी वो गालियां बकने लग जाए। मैं तो बक्के नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूँ, लेकिन गालियां बक बक के कह भी सकते हैं गुस्से में। अरे तेरी माँ का आकाश है ये, तेरी बहन का मारू गुफरान सियाली, तेरी माँ का मारू मुशाहिद हुसैन, तेरी बहन का मारू समर, चल निकल, तेरी अम्मा को मारू। साले गुमराह करने आ गए तुम लोग अमेरिका में। है हम लोग सारे इस्लाम लाए, तुम्हें देख के थोड़ी लाए। तुम लोग तो जने क्या क्या बता रहा हो साले के, ये करो वो करो, इनको काफिर कहो, उनको काफिर कहो। काबे के इमाम को साले काफिर मानते हैं लोग, मस्जिद शरीफ के इमाम को काफिर मानते हैं लोग। हैं बात है साहब, इतना बड़ा अरब है इनकी नजर में तो पूरा का पूरा वही है। अब ये बताओ, आदमी को गुस्सा आ जाएगा ना, कहीं कहीं ऐसे जगह ये बातें करेंगे, कहेंगे चल टिकट कटा, तू यहाँ से निकल, अमेरिका से निकल जाए, इसी को चले जा भाई, यहाँ से आया, या फसाद मत फैलाना। हम लोग अंग्रेज लोग ईमान लाए, हमने इस्लाम को अच्छी तरह पढ़ा, ये तुम्हारी बातें हमें अजीब अजीब लग रही है कि उन्हें काफिर कहो, उन्हें काफिर कहो। अच्छा, इनका काफिर कहने से पेट कब तक नहीं भरता। अब वो कहते हैं ठीक है साहब, थानवी साहब को भी काफिर अगर वो मान ले, जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, जैसे अगर बिलफर तस्लीम कर लो तहजीब नाज की इबारत के मुताबिक, अगर वो थानवी साहब को भी काफिर मान ले, नादवी साहब को भी मान ले, और मुनीबुर रहमान को भी मान ले, ताहिरुल काजी, फिर भी इनका पेट नहीं भरता बरेलियों का, ये शहजाद आलम का, समर का, फिर क्या कहेंगे? नहीं, इनको भी काफिर मान, इन्हें मुसलमान मानता। वो तो है ना कि भाई जो इनके कुफ्र में भी शक करे वो भी काफिर। अब वो तो मैंने बताया ना, गाली तो मैंने नहीं बकी। मैं कहूँ, वो कहेंगे तेरी बहन का माँ का, निकल यहाँ से साले, तेरी माँ का बहन का, तेरी बहन को माँ का, साले कहाँ कहाँ के किस किस को काफिर कहलवा रहा है। फिर कहेगा काबे के इमाम को काफिर मानो, और नमाज नहीं हुई तुम्हारी, जो तुम हज करके आए थे वो तो सब हज करेंगे। अमेरिका वाले पैसे वाले होते हैं, जैसे ही मान लेंगे एकदम कि तुमने वहाँ क्या किया, हमने जमात से अरे तो 40 दिन की नमाजें दोहराओ, जैसे अजली साजी डेड़ा वाला कोटा वाले ने कहा था ना, जिसने नमाज पढ़ी पूरी नमाजें दोहराए, यानी 40 दिन की नमाजें 200 नमाजें दोहराया। वाह यार। अब मैं आपको एक पॉइंट की बात बताता हूँ, आपकी उम्र 200 साल भी अल्लाह दे दे, और आप रोजाना 10-10 5-5 नमाजें तो फर्ज हैं, इसके अलावा भी आप कज़ा पढ़ो या नफिल पढ़ो, तो 200 साल में भी आप 5 लाख नमाजें नहीं पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते 200 साल में भी। अब सुनो आप, क्योंकि आप अगर साल भर का हिसाब लगाओ ना 5 टाइम की नमाज के हिसाब से, तो 150 नमाजें एक महीने की होती हैं, तो एक साल की 1800 नमाजें हुई। हाँ, आराम से 1800 नमाजें हुई ना। चलो 2000 अपन और नफले मान के लगाएं, तो 50 साल में 1 लाख होती है कि नहीं? होती है। 100 साल में 2 लाख, तो एक नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर है हरम शरीफ में जी। 1 लाख के बराबर है कि नहीं? बिल्कुल है। और इमाम गजाली ने लिखा है कि अगर जमात से पढ़ेगा तो जमात से नमाज पढ़ने का सवाब 27 गुना बढ़ जाता है, 27 लाख नमाजों का सवाब मिलेगा। अब बताइए आप, अब एक नमाज 27 लाख नमाज जो आदमी 200 साल की उम्र में नहीं पढ़ सकता है साहब, वो 40 दिन में पढ़ लेगा। नहीं 40 दिन में नहीं, एक नमाज का सवाब है 27 लाख के बराबर जमात से पढ़ने का इमाम हरम की। अब आदमी ने अगर 40 दिन पढ़ेगा कितना सवाब हो जाएगा? 27 गुना सवाब है ना, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अब ये इतना सवाब बर्बाद करने को कहते हैं कि ये सब नमाजें तुम्हारी नहीं, यानी नमाजें कज़ा हुई। इदी से ये भी कहा साजी डेड़ा कोटा वाले ने कि ये नमाजें कज़ा हो गई, दोहराओ। और निकाह भी करो साहब, दोबारा से निकाह करो, ईमान लाओ, दोबारा से कलमा पढ़ो, ईमान लाओ, निकाह करो। ये तो साफ कहते हैं कि गुस्ताख रसूल के पीछे नमाज पढ़ना यानी उठक बैठक करना है, नमाजी नहीं कह रहा। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जैसे आप नासिक जाओ या उदयपुर जाओ, कोटा उदयपुर, कहने यार आपके यहाँ कोई उदयपुर में वहाबी इमाम है, तो उदयपुर के मुसलमान क्या कहेंगे, कट्टर बरेलवी हैं। कहना ऐसा मियाँ हो नहीं सकता, कहाँ से आके भोपाल से। अरे यार सुना है कि वहाबी इमाम है कहीं कहीं? अरे यहाँ वहाबी इमाम, उसको हम रहने देंगे? अगर मालूम पड़ जाए ना हमें तो हम रातों रात जाके उसको भगा देंगे पूरे उदयपुर में से कहीं से भी। क्या सही बात है साहब?
کہ 100% اگر کہیں بھی معلوم ہو جائے راتوں رات جا کے اس کو نکال کے آگے بھگا دیں گے یہاں سے، ادے پور سے نکال دیں گے کہ نا اچھا صاحب یہیں رک جاؤ. آپ کے اندر اللہ نے اتنا پاور دیا ہے، ادے پور کے آپ مسلمان ہو، اللہ کے رسول کے امتی ہو، کہ آپ کے ادے پور میں اگر ایک بھی وہابی امام آ گیا بدعقیدہ تو آپ فوراً نکال دو گے کہ ہاں بالکل. کہ نا صاحب آپ یہ جو مانتے ہو کہ اعلیٰ نگاہ خالق کل نے مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضہ اختیار میں، میں تو مالک ہی کہوں گا، ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تو آپ جب اللہ کے رسول کو مالک ہاں یہ قوالی ہے نا، اس قوالی کا حصہ شعر ہے کہ خالق کل نے مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضہ اختیار میں. کہ نا ادے پور والے یہ بتاؤ، آپ کو تو اتنا اختیار ہے کہ آپ کہہ رہے ہو میرے سامنے کہ ادے پور میں کہیں بھی وہاں بھی آ گئی نا اسی کونے تک ہم جا کے بھگا دیں گے راتوں رات میں یا اسی وقت جا کے. کہ نا یار آپ کو اتنا بڑا پاور ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہو اور یہ مانتے ہو کہ آپ کی مسجد کا امام مسلمان نہیں ہے، تو پھر تو تم بہت بڑے پاور والے ہو گئے. بریلی والے، ناسک والے، پوربندر والے زیادہ پاور والے ہو گئے. کہ نہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں یہ نہیں وہ نہیں، ادھر ادھر مت بھاگو، سیدھی بات کرو. تمہیں کتنا بڑا پاور اللہ نے دیا ہے کہ تم ناسک سے، ادے پور سے، پوربندر سے امام بھگوا دو گے، اسی وقت ہٹا دیں گے. اور حقیقت بات بھی ہے، ہٹا بھی دیں گے بریلوی لوگ. لیکن اللہ کے رسول کی مسجد کے امام کو یہ 90 سال سے ماننا ہے، 1-2 سال سے نہیں، 90 سال سے ماننا ہے کہ امام مسلمان نہیں، 90 سال سے. اب بتاؤ 90 سال آدمی کی عمر بھی نہیں ہوتی، عام طور سے 70-80 ہوتی ہے. تو 90 جتنے بھی وہاں کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، جو سید حضرات پیدا ہو رہے ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کی اولاد پیدا ہو رہے ہیں، سید بھی تو ہے نا، کوئی بیرگرام مہارامی تھوڑی ہے. تو ان کے حساب سے وہاں کسی کا نکاح نہیں ہو رہا، کسی کی بھی نماز نہیں ہو رہی، کسی کا نکاح بھی نہیں ہو رہا ان کے حساب سے. پھر ہاں تو پھر یہ کون پیدا ہو رہا ہے؟ تو کون پھر تو بے نکاحی اولاد پیدا ہو رہی ہے وہاں پر. صحیح بات ہے، غلط. آپ یا تو میرے چل کے بتاؤ، میں نے تو چیلنج دیا ابھی آپ کے پہلے ایک فون آیا تھا حسن رضا صاحب کا وہاں سے، مولانا حسن رضا صاحب دیر کھڑا مراد آباد کے تھے، ابھی آپ سے پہلے ہی فون آیا تھا. تو میں کہ اچھا بتاؤ نکاح میں اگر کوئی وہابی گواہ بن جائے یا وکیل بھی وہی تو نکاح ہوگا کہ نہیں؟ کہنا اچھا یہ بتاؤ کہ مومن کی گواہی مانی جائے کافر میں کہ مومن کی؟ تو مطلب یہی وہ کھل کے نہیں کہہ رہے تھے اصلی میں، کھل کے نہیں کہہ رہے. میں نے پھر خود ہی کہا، میں اچھا بتاؤ عرب میں تو سارے کے سارے وہابی گواہ بنتے ہیں، وہی وکیل بنتے ہیں، وہی نکاح پڑھاتے ہیں. تو نکاح تو چلو مان لیا کوئی بھی پڑھا دے ہو جائے گا، لیکن وکیل گواہ تو مومن ہونا شرط ہے. تو وہاں عرب میں وکیل مومن گواہ یہ کہاں سے لائیں گے؟ ان کے حساب سے مومن وہ ہوتے ہی نہیں ہے، جن کو بریلوی لوگ مومن مانتے ہیں وہ مومن ہے ہی نہیں عرب میں. تو پھر تو کسی کا نکاح نہیں ہو رہا، نہ سیدوں کا ہو رہا، نہ صحابہ کرام کی اولاد کا نکاح ہو رہا. سمجھ میں آ گئی نا بات آپ کے؟ بالکل بالکل آ گئی. اور امام حسین السلام کی اولاد وہاں موجود ہے، یہی تھوڑی کہ بلگرام ماررا میں ہی ہے، وہاں بھی موجود ہیں. بالکل وہاں بھی موجود ہے، بالکل. لیکن اب کچھ دن بعد یہ بلگرام آنکھیں کھل جائیں گی پوربندر اندور والوں کی، رتلام والوں کی، جے پور والوں کی. یار اطہر حسین قاضی نے بالکل حق بات کہہ رہا ہے. یہ نہ دیوبندی کرنے کا کہتا، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ مودودی. یہ تو کہتا ہے قرآن میں ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ مرو تم مگر مسلمان ہو کر مرو. اور ہم چراتے میں بھی یہی دعا پڑھتے ہیں، اللہم من احییت منا فاحیہ الی الاسلام ومن توفیت منا توفوا الی الایمان. یا اللہ ہمیں جس کسی کو موت دے تو ایمان پر، جس کسی کا زندہ رکھتے اسلام پر، جس کسی کو موت دے تو ایمان پر. یہ دعا تھوڑی کرتے ہیں اللہم من احییت منا فاحیہ علی مسلک اعلی حضرت ومن توفیت منا فتوفوا علی مسلک اعلی حضرت. دعا تھوڑی پڑھتے ہیں صاحب، نہیں پاتے، بالکل نہیں پاتے. تو یہ کہاں سے بریلوی دیوبندی مسلک اعلی حضرت؟ 4 مسلک دنیا میں ہیں اور 4 ہی رہیں گے. 1400-1200 سال سے 4 ہی چلے آ رہے ہیں. ابھی 5واں شروع کیا، کل کو کہہ دیں گے موقف تاج الشریعہ، پھر اس کے بعد کہہ دیں گے وہ قائم مقام قاضی القضا فی الہند، جانے کیا کیا مسلک اکبر کے دین الہی کی طرح کچھ بھی شروع کرتے جائیں گے. ارے تو کچھ بھی شروع کر دیں گے، کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور سب کو جائز کرنے کے بعد، سب کو جائز کرنے کا ان کے بعد حربے اور علم بھی ہے، پبلک کو کیسے گھمانا ہے، کیسے بے وقوف بنانا ہے. ان کو سارے ہتھ کنڈے معلوم ہے، ایک ایک ہتھ کنڈا معلوم ہے کہ ہمیں اس کو کیسے جائز کرنا، مسئلے کے حالات کو، اور فتح رضیہ کو کیسے بتانا ہے کہ فتح رضیہ ہی سب سے بڑی کتاب ہے، اس سے بڑی کوئی کتاب ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہا نا مشاہد حسین، میں نے مفتی منیب الرحمان صاحب کو فتح رضیہ کی عدالت میں لا کے پیش کر دیا. یعنی قرآن حدیث کی عدالت نہیں، فتح رضیہ کی عدالت. جبکہ اللہ فرماتا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تم اندر کسی معاملے میں تنازع ہو جائے تو پلٹو اللہ اس کے رسول کی طرف، یعنی قرآن میں اور حدیث میں مسئلے کا حل تلاش کرو. نہیں، ان کے لیے جو ہے نا وہ فتح رضوی قرآن شریف ہے، وہی حدیث ہے، وہی سب کچھ. وہ تو کہہ رہا ہے مولانا کے ویڈیو بھی میں دیکھ رہا تھا، تو وہ مولانا کہہ رہا ہے کہ فتح رضوی میں جو ہے نا وہ ہر معاملے کی 2 صورت ہے.
हाँ हाँ दूसरे, यानी मज़ार का तवाफ करना एक जगह पे हराम बता दिया, एक जगह पे उसको जायज भी बता दिया। हाँ हाँ बिल्कुल सही। बोले हर मामले के उसमें 2 सूरतें लिखी हुई हैं। वो अपने बरेलवी के मौलाना थे, वो मुफ्ती शेहजाद, हाँ वो मुफ्ती शेहजाद आलम साहब ने बहुत बता दिया इनके बारे में। तवाफ की फजीलत वो बता रहे थे, ये मज़ार के चारों तरफ तवाफ करने की फजीलत बता रहे थे। अच्छा, उसी फतावा रज़िया में। हाँ, तो उसमें किसी ने उनसे बोल दिया कि भैया इस पे तो मना फरमाया आला हजरत ने। तो फिर उन्होंने बताया कि इसकी 2 सूरतें हैं, एक जगह पे आला हजरत ने मना फरमाया और एक जगह पे जायज भी करार दिया। नहीं सही बात है, तो उसमें तारुज बहुत है, फतावा रज़िया में बहुत तारुज। एक जगह लिखा है देवबंदी काफिर है, जमीन के ऊपर कोई देवबंदी ऐसा बाकी नहीं जो कुफ्र से खाली हो। और एक जगह लिखा है कि काफिर जब अभी नहीं कहेंगे जब तक कि उसके सामने इबारतें पेश न कर दें, वो फतह वो उसकी हिफ्ज़ुल ईमान। पहले तो ये कभी ये कह दिया, कभी कहते नहीं जमीन में कोई काफिर देवबंदी काफिर होने से खाली नहीं। फिर वो क्यों बताते हैं कि साहब 100 मतलब निकलते हो 99 कुफ्र पर जाए, एक इस्लाम की तरफ तो काफिर न कहो। उलमा ने लिखा है जब तक कि उसकी नियत न जान ली जाए कि इसकी नियत कुफ्री ही है। फिर वो से पहलू निकालते ही कम है साहब, ये तावीलें करते ही कम है। ये तो कभी कहते हैं कि अदालत ने एकदम फतवा नहीं दिया, 6 साल लगाए, कभी 6 महीने, तो तुम तो 6 सेकंड में काफिर करार देते हो। और जो शक करे दूसरे के कुफ्र में, कभी कहते हो कि नहीं जो उसे काफिर कहेंगे जो इन इबारतों को जानकर माने, जो इन इबारत तो जो जानता नहीं है वो तो मुसलमान मान लो उसे, तुम्हारी बातों से पता है वो तो मुसलमान है, उसको भी मुसलमान नहीं मानते लोग। कभी कहते नहीं जो इन इबारतों को जाने, हिफ्ज़ुल ईमान तक ईमान या फतह हुसामुल हरमैन को पढ़ने के बाद भी न माने नहीं काफिर, तब काफिर। अरे चलो जो हुसामुल हरमैन नहीं जानता, न तक़ीद ईमान जानना है, न सिरात मुस्तकीम जाने, तो तब तो उसे मुसलमान मानो, तब भी नहीं मानेंगे मुसलमान के नहीं जब वो भी नहीं। अरे तो अभी तो तुम खुद कह रहे हो, तुम अपनी बात पे कायम नहीं हो। फिर सही बात, तुम खुद अपनी बात पे कायम नहीं हो। एक जनरल मुसलमान जो बेचारा ना कुछ जानते ही नहीं, थानवी साहब कौन है, आला हजरत कौन है, नानवी साहब कौन है, आम मुसलमानों को ये भी नहीं पता कि नानवी साहब कौन है, बिल्कुल नहीं पता। आम मुसलमान को नहीं मालूम है। आम मुसलमान तो सहाबा किराम को जानता है और अहले बैत को जानता है। वो आम मुसलमान तो ताबीन तक को नहीं मालूम कि हम ताबीन किसे कहते हैं, तबे ताबीन किसे कहते हैं। इमाम बुखारी वगैरह को नहीं जानता, वो नहीं जानता। हाँ, ऐसे तो इमाम मुस्लिम को नहीं जानता, नहीं जाने आम मुसलमान को नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। इनका तो साहब मसला ही एक अलग है कि मुफ्ती आजम एशिया जो है मुफ्ती मुनीबुर रहमान, वो दुनिया के सबसे बड़े मुफ्तियों में है। और वो उनका मिजाज वही है कि सबको मुसलमान मानते हैं, वो देवबंदियों को ही मुसलमान मानते हैं। मुझे हमारे जैसा आम बरेलवी जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उस जमाने में भी बस हमको ये बोल दिया जाता था कि देवबंदी जो है वो हुजूर को नहीं मानते, बस इतना बोल दिया जाता था। तो हम लोग बचपन से यही बोलते आ रहे कि भाई देवबंदी हुजूर को नहीं मानते। भोपाल की बात याद आ गई, इसी बात पे फिर काट दी नहीं तो निकल जाएगी। जब उस जमाने में वो डेनमार्क में अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की थी ना सबसे पहले जिसने, तो इंडिया में सबसे बड़ा जुलूस प्रदर्शन भोपाल में हुआ है। वो जो इकबाल मैदान है ना, भोपाल में हुआ है, वो हमारे पुराने शहर काजी साहब थे। हाँ, वो क्या नाम है, काजी अब्दुल लतीफ साहब से लेके इकबाल मैदान तक बहुत भीड़ थी उसमें। तो बताइए, अब ये सब अल्लाह के रसूल के, उसमें अल्लाह के रसूल की शान को मानने वाले लोग तो थे, हैं? बिल्कुल बिल्कुल। भोपाल में तो हुआ, ये इतना बड़ा हुआ था कि उसका जो है कि बड़े न्यूज ने चैनल पे दिखाया था भोपाल का। बहुत बड़ा हुआ था वो बाद में हुए, फिर दुनिया भर में, हिंदुस्तान में बाद में हुए। पहले नंबर पे भोपाल का है। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। और भी जगह हुए लेकिन पहले नंबर पर, फर्स्ट नंबर बहुत बड़ा था भोपाल में हुई थी। शुरुआत भोपाल में हुई थी। देखो हम मानते कमी सब में होती है, भोपाल, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, हर जगह इंसानों में कमी होती है। अब तुम 1-2 की कमी को पूरे शहर पे फिट कर दो, है? हाँ सही बात है। तो देखो साहब कमी तो होती है, तो हम मानते हैं। बस मेरा तो आखिरी अपील है बस लास्ट में कि काफिर कुरान का हाफिज नहीं हो सकता, न मुश्रिक, न बेईमान, न यहूदी, न ईसाई, न मजूसी। ना आपने सुना होगा कि कोई गाली दर्जे का शिया जो साहबा को बुरा कहता है वो कुरान का हाफिज हो जाए, नहीं हुआ। नहीं हो सकता। जब साहबा का जिक्र कुरान में है तो जो कुरान साहबा को गालियां देगा तो कैसे कुरान का हाफिज हो जाएगा? अल्लाह ताला उसके सीने में कैसे महफूज फरमाएगा? नहीं फरमाएगा। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान नाज़िल किया, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो अल्लाह ने मोमिनों के सीनों में कुरान को महफूज फरमाकर कुरान की हिफाजत फरमाई है। बिल्कुल। और बकसरत देवबंदी ही कुरान के हाफिज मिलेंगे आपको दुनिया भर में। हाँ, बरेलवी भी हैं लेकिन बरेलवी में कच्चे बहुत हैं, इनको याद कम होता है। वो देवबंद वालों में ऐसे याद होते हैं कि आपको 4-5 गलतियां भी नहीं मिलेंगी पूरे कुरान करीम में। सही बात है। और आप कोटा में जाओ, राजस्थान में जो कोटा में जो बरेलवी इमाम है, इनमें से 10 हाफिज भी पक्के नहीं मिलेंगे आपको, पक्के जो अच्छी तरह कुरान सुना दे। अगर उनसे मुकाबला करा दो भोपाल में लाके
کہ بھوپال میں جاؤ भोपाल के भी देवबंदी पढ़ेंगे 10 कोटा के हाफिज पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। इतना खराब वो है। हाँ नहीं, याद कच्चा होता है इन लोगों को, इसलिए तो इनके एतकादात कुछ ऐसे हो जाते हैं ना कि जो हालात ने लिखा है वही सही है, तो इसलिए नाते वगैरह तो अच्छे से याद कर बस लेते हैं। नाच शरीफ झूम के पढ़ते हैं तो अच्छी बात है। वो तो अच्छे लेकिन से अब उसमें भी ये लोग 30 मिनट नाटक की कर रहे नाते। हैं, उसमें भी ड्रामे कर रहे हैं, उचक रहे हैं, जाने क्या क्या हरकतें कर रहे हैं नाच पढ़ने में भी ये लोग। हाँ, वो इसलिए लड़ाई तो हो मुफ्ती भाई शब्बीर बरकाती से। शहरयार इसीलिए तो हाँ। हिंदुस्तान में मशहूर हो गए मुफ्ती शहरयार साहब। वो उससे कहा ना ये क्या हुचुर हुचुर होता है, वो शब्बीर बरकाती से कह दिया था। सही बात है। तो ये नाच पढ़ने का अंदाज इस तरह का सही नहीं है जो ये बरेलवियों ने अब इजाद किया, पहले अच्छे पढ़ते थे, अदब से पढ़ते थे। हाँ सही नहीं वैसे ये जो उर्स आला हजरत होता है ना जी, इसमें तो अब अदब तरीका, ये तो खैर जो अच्छी बातें मान रहे हैं उसमें बादब तरीके से ही लोग पढ़ते हैं, उसमें हिल मटक नहीं सकते आम तरीके से। अगर हिल मटकेंगे मैं कहीं ऐसे नहीं